नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आपण आज क्वेश्चन बँक आणि क्वेश्चन बँकमधला प्रश्न पहिला जो आहे ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन्स तो बघणार आहोत. आपण अर्थशास्त्राची क्वेश्चन बँक आलेली आहे नुकतीच आणि त्या क्वेश्चन बँकमध्ये आपल्याला सरावासाठी काही प्रश्न दिलेले आहेत फॉर द प्रॅक्टिस ओनली. तर ते प्रश्न जे आहेत त्या प्रश्नांचा अभ्यास आपण या ठिकाणी करणार आहोत आणि ऑल दीज आर क्वेश्चन्स ऑन द चॅप्टर 10 चॅप्टर्स जे आहेत आपले त्या 10 चॅप्टर्समधले हे सगळे प्रश्न आहेत की ज्याच्यामध्ये टाईप्स ऑफ क्वेश्चन्स जर आपण बघितले की जे आपल्याला ॲज पर आवर क्वेश्चन पेपर पॅटर्न नुसार जे टाईप्स ऑफ क्वेश्चन आहेत त्याचा सिक्वेन्सनुसार क्वेश्चन देण्यात आलेले आहेत. तर अशा प्रकारचे आपले जे प्रश्न आहेत ॲज पर द क्वेश्चन पेपर, तर ते सगळे प्रश्न जे आहेत ते आपण त्याच्यावरती वेगवेगळे व्हिडिओ आपण बनवणार आहोत. तर आज आपण प्रयत्न करणार आहोत की पहिला जो प्रश्न आहे त्यातला ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चनमधला जो फर्स्ट क्वेश्चन आहे, चूज द करेक्ट ऑप्शन. म्हणजे ईच क्वेश्चन्स हॅव 20 क्वेश्चन्स. So 22 questions, each questions have a 22 questions. So I hope this is very important to you, and if you are not subscribe it, so then first subscribe my channel for the more video of economics. So let's start. First question, choose the correct option. ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन आहे हा आणि हे क्वेश्चन बँक आहे फॉर द इकॉनॉमिक्ससाठीची आणि इथे क्वेश्चन आहे चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्कोप ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स. ए आहे थेरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, बी आहे थेरी ऑफ ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट, सी आहे थेरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल अँड इन्फ्लेशन, डी आहे थेरी ऑफ इन्कम अँड एम्प्लॉयमेंट. स्कोप ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स विचारलेला आहे. तर आपल्या इथे तुमच्या लक्षात आलेलं असेल की दिस इज ओनली वन option is the right option. So option number first, only A is the correct option because other three statements are related to the macroeconomics. Next, that statement related to macroeconomics, it is the study of aggregates. It is the based on certain assumption. It takes into the account independence between aggregate economic variable and it is policy oriented science. Now here the important word is macroeconomics. So macro, look at this statement which is related to microeconomics and other three statements are related to macro. So which option A, C and D, option number 4th is the correct option because A, then C and D हे ऑप्शन बरोबर आहेत. कारण B हा ऑप्शन जर बघितला आपण तर दिस इज अ फीचर्स ऑफ अ मायक्रो इकॉनॉमिक्स आहे. इट इज अ बेस्ड ऑन सर्टन ॲझम्पशन. सो ऑप्शन नंबर 4 इज अ राईट ऑप्शन. देन नेक्स्ट, एक्सेप्शन्स ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिश मार्जिनल युटिलिटी. कार्डिनल मेजरमेंट, हॉबीज, मायझर अँड मनी. सो कार्डिनल मेजरमेंट दिस इज ॲझम्पशन आहे अँड हिअर इज एक्सेप्शन्स. तर हे ॲझम्पशन आहे आणि अदर 3 जर बघितले तर ते एक्सेप्शन्स आहे. So option number 3, B, C and D is a right option. Then next question, criticism to the law of diminished marginal utility. Based on unrealistic assumption not applicable to invisible or bulky goods, the law is restricted to satisfaction of a single want. D, in reality cardinal measurement of utility is not possible. So criticism विचारलेला आहे. All 4 options are right options. So correct answer is 4th, A, B, C and D. All statements are right statement. Next, the statement that explain Giffen paradox. Giffen paradox, first, it is exceptions of law of demand. It is applicable to inferior or low quality goods. Demand increase when price of inferior goods fall and it was identified by Professor Alfred Marshall. Only 2 statements, means first and second, A and B statements are the right statements and other 2 statements are wrong statements. So option number 2nd, A and B is correct answer. Then a statement related to decrease in demand.
It is a types of a change in demand. It takes to unfavorable change in other factors, taste, income, etc. Price remain constant and demand curve shift to left, shift to right hand side of original demand curve. तर इथे आपल्याला मागणीच्या ऱ्हासाशी संबंधित आपल्याला स्टेटमेंट विचारलेले आहेत. हे डिक्रीज इन डिमांडचे स्टेटमेंट आहेत. तर ऑल स्टेटमेंट्स आर राईट स्टेटमेंट्स आहेत. तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट A, B, C, D is correct answer. Then statement that are incorrect in relation to perfect inelastic demand. Percentage change in a price has no effect on the quantity demand. B, coefficient of elasticity is equal to 1. ED equal 1. The demand curve is horizontal line parallel to x-axis and it is a types of a price elasticity of demand. इथे तुम्हाला चुकीचं विधान शोधायचं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट शोधायचं आहे. तर बी कोइफिशियंट हा जो आहे इथे ED बरोबर 0 यायला हवं आणि हा होरिझॉन्टल लाईन पॅररल टू व्हर्टिकल लाईन पॅररल टू वाय ॲक्सिस इथे यायला हवं. त्यामुळे बी आणि सी हे दोन स्टेटमेंट जर बघितले तर ते चुकीचे स्टेटमेंट आहेत. त्यामुळं थर्ड ऑप्शन दिलेलं आहे बी आणि सी हे उत्तर बरोबर आहे. नेक्स्ट स्टेटमेंट दॅट रिलेटेड टू क्रॉस इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड. जी क्रॉस इलॅस्टिसिटी डिमांड, द चेंज इन quantity demanded of one commodity due to change in its price of other commodity. B, it is a types of elasticity of demand. C, it is applicable in complementary goods and substitute. It is expressed is easy percentage delta Q upon delta Y. And option क्रॉस इलॅस्टिसिटीशी संबंधित आपल्याला इथे विधानं विचारलेले आहेत. तर या ठिकाणी फर्स्ट आहे बिकॉज वन कमोडिटी चेंज प्राईज हे बरोबर स्टेटमेंट आहे. देन हे टाईप्स ऑफ इलॅस्टिसिटीचा प्रकार आहे एक. त्याच्यानंतर हे कम्प्लिमेंटरी गुड आणि सबस्टिट्यूट गुड्सशी संबंधित आहे. त्यामुळे ए, बी अँड सी हे 3 करेक्ट ऑप्शन आहेत. मग इथे ऑप्शन नंबर 2 A, B, C हे बरोबर उत्तर आहे. देन आहे स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कन्सेप्ट ऑफ स्टॉक. इट इज रिलेटेड it is totally quantity of a commodity available with the seller at a particular point of time. By increasing production, stock can be increased. C, normally stock exceeds supply आणि stock is a flow concept. तर इथे A, B, C जर आपण बघितले तर तिन्ही स्टेटमेंट एक कन्सेप्ट ऑफ स्टॉकशी रिलेटेड आहेत. बट स्टॉक इज अ नॉट अ फ्लो कन्सेप्ट बिकॉज सप्लाय इज अ फ्लो कन्सेप्ट. सो A, B, C हे बरोबर उत्तर आहे. देन इथे एक्सेप्शन्स ऑफ अ सप्लाय, लॉ ऑफ सप्लाय विचारलेला आहे. फर्स्ट आहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सेकंड आहे कॉन्स्टंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉन्स्टंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. सी, डज नॉट अप्लाय टू ॲग्रिकल्चर गुड्स. आणि डी, नो चेंज इन अ वेदर कंडिशन्स. सो A, B and D are the assumptions of the law of supply and only C is the exceptions of a law of supply. So correct answer is here, only C is correct answer. Next statement. The features of oligopoly market. There are few firms or sellers. There are few firms and sellers. Sellers are a differentiate product. Sellers sells differentiate product. There are free entry and exit of firms. There are considerable element of uncertainty in this types of a market. So features of oligopoly market. या ठिकाणी अल्पाधिकार बाजाराशी संबंधित आपल्याला विधान विचारलेलं आहे. तर हे राईट स्टेटमेंट आहे की देअर आर अ फ्यू फर्म्स और सेलर्स. देन look at the D statement. There are considerable element uncertainty in this types of a market. So option number 4th A and D is correct answer. Then next, characteristic of a long period of market विचारलेला आहे इथे. all factors of production and costs are variables. B, firms are able to adjust all cost. C, it is for a few years, generally up to 5 years. D, supply of a commodity cannot be increased. इथे लॉंग पिरियडच्या संदर्भातलं आपलं स्टेटमेंट विचारलेलं आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स 3 स्टेटमेंट हे करेक्ट स्टेटमेंट्स आहेत. त्यामुळं इथे ऑप्शन A, B, C हे करेक्ट आन्सर आहे.
देन फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबरचे आपल्याला फीचर्स विचारले. ए आहे इट इज युजफुल इन फ्रेमिंग सुटेबल इकॉनॉमिक पॉलिसीज. बी इट इज युजफुल टू प्रेझेंट फायनान्शियल डाटा इन रिअल टर्म. इंडेक्स नंबर आर स्टॅटिस्टिकल डिव्हाइस. इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज ॲव्हरेज. हे 4 स्टेटमेंट आहेत. तुमच्या 2 पहिले स्टेटमेंट्स लक्षात आले असतील की दीज ऑल स्टेटमेंट्स इज अ शो इम्पॉर्टन्स ऑफ इंडेक्स नंबर. And these C and D are the features of index number. So option number C, option number 1 C and D हे या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे. C and D हे उत्तर बरोबर आहे. नेक्स्ट आहे स्टेटमेंट रिलेटेड टू वेटेड इंडेक्स नंबर आहे. तर यामध्ये सुटेबल वेटेड्स आर असाइन टू व्हेरियस कमोडिटी. इट गिव्ह अ रिलेटिव्ह इम्पॉर्टन्स टू द कमोडिटी इन द ग्रुप. The most cases quantity are used as a weighted. Laspere price index and Pasch's price index are methods of constructing weight index number. आता इथे भारान्वित इंडेक्स नंबरचे विचारलेले आहे. तर ही 4ही विधानं जर आपण बघितली, ही 4ही विधानं या निर्देशांकाविषयीची माहिती सांगतात. त्यामुळे ऑप्शन नंबर 4 ABCD हे करेक्ट आन्सर आहे. नेक्स्ट स्टेटमेंट आहे प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाईल एस्टिमेटिंग नॅशनल इन्कम बाय आउटपुट मेथडचे प्रिकॉशन आपल्याला इथे विचारले आहेत की ज्या राष्ट्रीय उत्पन्न मापनाच्या पद्धतीमध्ये ओनली व्हॅल्यू ऑफ फायनल गुड्स अँड सर्व्हिसेस मस्ट बी टेकन इन टू द अकाउंट. डायरेक्ट टॅक्स इन्क्लूड इन द मार्केट प्राइस आर टू बी डिडक्टेड. सबसिडीज गिवन बाय गव्हर्नमेंट इन अ सर्टन प्रोडक्ट मस्ट बी ॲडेड. सो या ठिकाणी देन आहे सेल और परचेस सेकंड हँड गुड शुड बी कन्सिडर. तर या ठिकाणी ए बी आणि ती हे तिन्ही स्टेटमेंट्स राईट आहेत. सो ऑप्शन नंबर सेकंड ABC हे उत्तर या ठिकाणी बरोबर आहे. आपण या प्रश्नावरची फक्त इथे उत्तरं बघत आहोत कारण याच्यावरचे सगळे व्हिडिओज आपण या संकल्पनाशी संबंधित सगळे व्हिडिओज आपण या अगोदर बनवलेले आहेत. ते तुम्ही चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन नक्की पाहू शकता. त्याच्याच्या संदर्भात तुम्हाला एखादी कन्सेप्ट यातली लक्षात आली नसेल तर त्याच्याशी संबंधित जी संकल्पना आहे त्याचे व्हिडिओ आपल्या या चॅनलवरती आहेत ते तुम्ही पाहू शकता. तर पुढचा प्रश्न आपण इथे बघूया. प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज इन अ मेजरमेंट ऑफ अ नॅशनल इन्कम. इलिगल इन्कम. प्रॉब्लेम ऑफ डबल काउंटिंग. इनॲडिक्वेट अनरिलायबल डेटा अँड व्हॅल्युएबल ऑफ इन्व्हेंटरीज. तर इथे आपल्याला प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज विचारलेल्या आहेत. तर ही इलिगल इन्कम हे थेरॉटिकल डिफिकल्टीज आहे. त्यामुळे ऑप्शन BCD हे इथे उत्तर आहे. हे तिन्ही ज्या आहेत त्या प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज आहेत. तर अशा प्रकारे आपण इथे आपले 1 ते 22 प्रश्न या ठिकाणी आपण पूर्ण केलेले आहेत. प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज 1 ते 16 प्रश्न आपण या ठिकाणी पूर्ण केलेले आहेत आणि आपले थोडेसे प्रश्न या ठिकाणी उरलेले आहेत. लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. Essential characters of a tax. First option, it is a venality contribution to the government. Every citizen of the country is legally bound to pay the tax imposed upon him. Tax is imposed on income, property and or commodity or services. D, taxpayer receive direct or proportionate benefits from the government in return for the tax. इथे टॅक्सची वैशिष्ट्ये आपल्याला विचारलेली आहेत. तर इथे आपण जर बघितलं हे तिन्ही वैशिष्ट्ये जी आहेत ती राईट आहेत पण आपल्याला इथे ऑप्शन दिसत नाही. बट D इज रॉंग स्टेटमेंट आहे. जर तुम्ही बघितलं Aमध्ये D आहे, Bमध्ये आणि 4थमध्ये सुद्धा म्हणजे ऑप्शन A1 आहे त्याच्यामध्ये इथे D आहे. ऑप्शन 3मध्ये D आहे आणि 4थमध्ये D आहे. म्हणून या ठिकाणी B आणि C हा जवळचा पर्याय आहे त्या ठिकाणी. म्हणून आपण हा दुसरा पर्याय इथे आन्सर म्हणून निवडत आहोत. नेक्स्ट आहे नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू सोर्स आहेत. नॉन करेक्टर उत्पन्न. स्पेशल असेसमेंट. B आहे फाईन अँड पेनल्टी. C आहे गुड्स अँड सर्व्हिसेस. गिफ्ट, ग्रँट अँड डोनेशन. नॉन टॅक्स सोर्स विचारलेला आहे आपल्याला इथे. गुड्स अँड सर्व्हिसेस हा नॉन टॅक्स सोर्स नाही आहे, तो हा टॅक्स रेव्हेन्यू आहे गुड्स अँड सर्व्हिसेस. त्यामुळे त्यानंतर B अँड D, A, B अँड D हा ऑप्शन आपला इथे बरोबर आहे. A, B आणि D हा पहिला ऑप्शन करेक्ट आहे. नेक्स्ट स्टेटमेंट.
स्ट्रक्चर ऑफ अन ऑर्गनाइज्ड सेक्टर ऑफ मनी मार्केट, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बँक, कोऑपरेटिव्ह बँक्स आणि जीनियस बँकर्स. आता या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर हे तिन्ही ऑप्शन राईट आहेत. ए बी सी म्हणजे इथे ऑप्शन सेकंड जो आहे तो बरोबर आहे, कारण इंडिजिनियस बँकर जे आहेत ते अनऑर्गनाइज्ड सेक्टरमध्ये येतात. Classification of a commercial bank in India: public sector bank, private bank, foreign bank and central bank. तर ह्या क्लासिफिकेशनमध्ये ह्या तिन्ही बँका येतात ए बी सी. सेंट्रल बँक ही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आहे, देशाची मध्यवर्ती बँक आहे आणि जी स्वायत्त बॉडी आहे, त्याच्यामुळे हे क्लासिफिकेशनमध्ये कमर्शियल बँकेच्या येत नाही. त्यामुळे ए बी सी हे 3 ऑप्शन या ठिकाणी बरोबर उत्तर आहे. नेक्स्ट आहे फीचर्स ऑफ कंपोजिशन इन इंडियाज फॉरेन मार्केट. इंडियाज फॉरेन ट्रेड: increase in share in gross national income, increase in volume and value of trade, division of labor and specialization, and D आहे price in stability in a price level. तर या ठिकाणी आपल्याला फीचर्स विचारलेले आहेत, इंडियन फॉरेन ट्रेडचे फीचर्स विचारलेले आहेत. तर इन्क्रीज इन शेअर इन ग्रोस नॅशनल इन्कम हे राईट स्टेटमेंट आहे. देन इन्क्रीज इन व्हॅल्यूम अँड व्हॅल्यू ऑफ ट्रेड हे देखील एक फीचर आहे याचा. तर हे दोन्ही स्टेटमेंट्स जे आहेत ते बरोबर आहे. त्यामुळे ऑप्शन ए अँड बी हा या ठिकाणी सेकंड ऑप्शन जो आहे ए आणि बी हे राईट आन्सर आहे. देन नेक्स्ट आहे स्टेटमेंट इन करेक्ट इन रिलेशन बॅलन्स ऑफ ट्रेड. इट इज ऑल्सो रिफर्स टू अन इंटरनॅशनल trade balance. Trade surplus arise when export value is greater than import value, and trade deficit take place when import value is greater than export value, and balance of trade include value of imports and export is visible goods only. तर या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर हे फर्स्ट तिन्ही स्टेटमेंट जे आहेत ते राईट स्टेटमेंट आहेत. इथे व्हिजिबल आणि इनव्हिजिबल गुड्स अँड सर्व्हिसेस ॲड होतात, त्यामुळे पोर्शन स्टेटमेंट डी जे आहे ते चूक आहे. त्यामुळे इथे ऑप्शन नंबर 4 जो आहे ए बी सी हे बरोबर उत्तर आहे. तर अशा प्रकारे आपला जो आपण पहिला चूज द करेक्ट ऑप्शन याच्यामध्ये जे 22 क्वेश्चन आहेत ते आपण या ठिकाणी पूर्ण केलेले आहेत आणि निश्चितच हे तुम्हाला अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरतील. धन्यवाद.